بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے خیریت سے ہوں گے اور اپنی پڑھائی میں مصروف ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کی کامیابی کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی بھی عطا فرمائے اور اس میں دین اور دنیا کی بھلائی عطا فرمائے۔ کلاس 9 فیڈرل بورڈ نے اپنا سلیبس اسلامیات کا بدل دیا ہے۔ یاد رکھیے، کلاس 9 فیڈرل بورڈ FBIC نے اپنا اسلامیات کا سلیبس بدل دیا ہے۔ اب یہ کس کے لیے بدلا ہے، اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں، اس کی ساری ڈیٹیلز میں اس پوری ویڈیو میں بتاؤں گی۔ اس کو اچھی طرح غور سے سنیے گا، پوری ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن مل سکیں۔ ساتھ ساتھ وہ ویڈیو بھی شامل ہیں جو فیڈرل بورڈ کی طرف سے ان کی کھلی کچہری میں انہوں نے کوشچن کے سوالوں کے جوابات دیے، وہ بھی میں نے ساتھ ساتھ تھوڑا سا اس کے جو ہے وہ شارٹ لے کے وہ آپ کو ساتھ شامل کر دیں۔ اس کو بھی غور سے سنیے کہ ان بورڈ والوں نے کیا کہا ہے آپ سے۔ تو اسلامیات، سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسلامیات کلاس 9 فیڈرل بورڈ نے اپنی تبدیلی کن بچوں کے لیے کی ہے اور آنے والے بچوں کے لیے ان کا کس طرح آگے اگلے سال پیسے یہ وہ تبدیلی مطلب 2024 میں کون سے بچے پہ کون سے کتاب کا امتحان دیں گے اور 2023 میں 2023 میں کون سی کتاب کا جو ہے نا امتحان دیں گے۔ غور سے سنیے گا، فیڈرل بورڈ نے کہا ہے کلاس 9 کے وہ بچے جو FBIC فیڈرل گورنمنٹ اسکول میں پڑھتے ہیں، وہ تو اس جو نئی کتاب بدلی ہے وہ ہے قومی یکساں نصاب کتاب پنجاب بورڈ کی، وہ انہوں نے لگا دی ہے۔ اس لیے وہ بچے جو کلاس 9 میں فیڈرل بورڈ کے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، وہ نئی کتاب 2022 کا پیپر دیں گے۔ صرف وہ بچے جو فیڈرل گورنمنٹ کے اسکولوں میں پڑھتے ہیں وہ صرف 2023 کا پیپر نئی کتاب کے مطابق، یکساں قومی نصاب کے مطابق وہ اس کا پیپر دیں گے۔ اور وہ بچے جو پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں، جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، وہ سارے بچے ان کے پاس آپشن ہے، چاہے تو وہ 2022 والا کا پیپر دیں اور چاہے تو وہ 2002 پرانی کتاب سے پیپر دیں۔ وہ صرف اس سال کے لیے، یاد رکھیے گا، وہ صرف 2023 کے فرسٹ اور سیکنڈ اینول ایگزامینیشن کے لیے، اس کے بعد نہیں ہے۔ اب وہ بچے جو اس وقت بہت سے اسکولوں میں پری 8th 9th میں پڑھیں، یاد رکھیے گا وہ پرانی پنجاب ٹیکسٹ بک کی بک چھوڑ دیں، وہ نئی قومی یکساں نصاب کی کتاب پڑھنا شروع کر دیں۔ لیکن آگے بورڈ والوں نے یہ بھی شرط رکھی ہے کہ وہ 2024 میں ہم آپ کو بتائیں یا 2023 میں ہم بتائیں گے آپ کو کہ اس میں سے کیا سلیبس ریڈیوس ہوا ہے یا اس میں سے کیا کیا ٹاپک پڑھیں۔ وہ بھی میں آپ کو ساتھ سلائیڈ اس کی دکھا دوں گی کہ فیڈرل بورڈ نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے۔ یہاں دیکھیے اوپر سب سے اوپر لکھا ہے کہ یہ ریڈیوس سلیبس جو میں نے پہلی لائن لگائی ہے کہ ان کو ریڈیوس سلیبس دیا جائے گا 2023 میں، جو فرسٹ اور سیکنڈ ایگزامینیشن کا ہے۔ اس کے بعد جو تھرڈ انڈر لائن میں نے بڑی سی کہ نمبر 3 پہ وہ یہ ہے کہ وہ بچے جو ادر دین فیڈرل بورڈ کے ہیں، وہ چاہے سارے پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کے یا پھر وہ 2022 کا نیا کریکولم جو اسلامیات کا سبجیکٹ ہے اس میں تیار ہو چکا ہوا ہے اور وہ ظاہر ہے امپلیمنٹ بھی ہو گیا ہوا ہے۔ ڈائریکٹریٹ نے امپلیمنٹ کیا، فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن نے، اور دو جو ہمارے KP کا پروونس ہے اور پنجاب کا پروونس ہے وہاں پر بھی امپلیمنٹ ہو چکا ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے فیڈرل بورڈ کے جو دوسرے ڈائریکٹریٹس ہیں اور جو دوسرے انسٹیٹیوشنز ہیں وہ 2002 کا اسلامیات کا پرانا کریکولم جو ہے وہ فالو کر رہے ہیں۔ تو ہوا ایسا کہ فیڈرل ڈائریکٹریٹ نے پھر اپنا کیس NCC کے ساتھ اٹھایا، نیشنل کریکولم کونسل کے ساتھ، کہ اس کے جو کانٹینٹس ہیں یہ زیادہ ہیں، تھوڑے سے اس کو کنڈنس کر لیے جائے یا ریڈیوس کر لیے جائے۔ تو NCC نے وہ کانٹینٹس جو ہیں اس کے کریکولم 2022 کے وہ تھوڑے سے کنڈنس کر دیے یا ریڈیوس کر دیے، کم کر دیا تھوڑا سا اس کورس کو۔ چیز ایلیمنیٹ کو کوئی چیز نکالی نہیں ہے، کنٹینٹس تھوڑے کم کیے تاکہ یہ بر وقت اپنے یہ کورسز جو ہیں وہ تکمیل تک پہنچا سکے ادارے۔ تو وہ ظاہر ہے پھر ہمیں ملا وہ نوٹیفیکیشن NCC کا، تو ہم نے وہ نوٹیفائی کر دیا 6 اکتوبر کو، میری ہی سگنیچر کے ساتھ وہ نوٹیفائی ہو گیا ہے اور یہ ہمارے ویب سائٹ کے اوپر بھی موجود ہے اور تمام اداروں تک بھی یہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ پہنچا دیں۔ آپ لوگ ہمارے ویب سائٹ کے اوپر یہ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو اس میں ہم نے بنیادی طور پہ فیڈرل ڈائریکٹریٹ کے حوالے سے
उसी कॉन्टेक्स्ट में ये कंटेंट्स भी नोटिफाई कर दिए जो रिड्यूस्ड कंटेंट्स थे 2022 के नए करिकुलम या नए निसाब के मुताबिक जो नेशनल करिकुलम काउंसिल ने हमें ट्रिम करके दिए वो नोटिफाई कर दिए हमने। और साथ ही साथ ये पेपर का पैटर्न जो है वो भी हमने उसकी गाइडलाइंस वो नोटिफाई कर दी और मॉडल क्वेश्चन पेपर भी हमने नोटिफाई कर दिया है। यहाँ ये मैं एक बात आपको वाज़ह कर दूँ, कल बहुत सारे कल से क्वेरीज़ भी आ रही हैं और वो ये कि चले फेडरल डायरेक्टरेट के लिए तो ये हमने कर दिया है इनके लिए प्रिस्क्राइब, तो बाकी लोग क्या करें। बाकी जो हमारे बच्चे हैं उनके पास चॉइस है, वो फेडरल बोर्ड को कम्युनिकेट करके ये ऑप्ट कर सकते हैं आइदर फॉर दी 2002 करिकुलम ऑफ इस्लामियात फॉर क्लास 9th और for 2022 new curriculum of the Islamiyat for class 9th। मैं रिपीट कर रहा हूँ, फेडरल डायरेक्टरेट के अलावा जितने बच्चे हमारे दूसरे हैं वो ऑप्ट कर सकते हैं 2002 का जो पुराना करिकुलम है इस्लामियात का उसके मुताबिक भी पेपर दे सकते हैं और 2022 का जो नया निसाब है उसके कंडेंस्ड या रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक भी वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये उनकी चॉइस होगी। लेकिन इसमें ये बात बहुत ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ कि ये फेडरल बोर्ड को आपने एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एडमिशन टू द फेडरल बोर्ड ऑनलाइन जब एडमिशन सबमिट करेंगे तो उस वक्त आपने ज़रूर हमें इन्फॉर्म करना है कि आपने ओल्ड उसमें करिकुलम में अपीयर होना है या न्यू वाले में आपने अपीयर होना है। यहाँ पर ये बता दूं कि बुक तो एक ही है, ज़ाहिर है वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की पुरानी है जो 2002 के करिकुलम के मुताबिक भी है और नई बुक भी उन्होंने डेवलप की जो 2022 के करिकुलम के मुताबिक है। तो बुक आप लोगों ने वही फॉलो करनी है जो ऑलरेडी हमने प्रिस्क्राइब की है। थोड़ा सा मैं पेपर पैटर्न के हवाले से बता दूँ और फिर जी ये वो किताब इस्लामियात लाजमी क्लास 9 पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर कौम से ऊपर लिखा यकसा कौम निसाब 2022। ये वो बच्चे जो फेडरल गवर्नमेंट के स्कूलों में पढ़ते हैं ये सिर्फ इस साल उनका पेपर देंगे। जो आगे 2024 में बच्चे पढ़ेंगे वो इस किताब का ही देंगे, लेकिन इस साल वो नहीं देंगे, वो पुरानी 2022 का 22 वाली बुक देंगे जिसमें सूरह अनफाल वगैरह आती है वो देंगे। ये नई बुक का कंटेंट है। आगे मैं आपको पेपर की तफसील बताऊंगी, कौन से हिस्सा अव्वल में चैप्टर शामिल है, कौन से हिस्सा बे में चैप्टर शामिल है, ताकि वो आपको तसल्ली हो जाए कि आपने किस तरह तैयारी करनी है। फेडरल बोर्ड के तमाम स्कूल जो FG स्कूल हैं वो तमाम पेपर इस वाली बुक से लाजमी देंगे, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो अपने 2022 का निसाब 22 वाला निसाब पंजाबी सूरह अनफाल वाला देंगे। और लेकिन वो एडमिशन के टाइम जो है ना वो अपना खाना फिल करेंगे कि हमने पुराना सिलेबस का पेपर देना है। याद रखिएगा एडमिशन के वाले फॉर्म पे वो लिखेंगे हमने बुक पुरानी वाली का पेपर देना है। और लेकिन जो फेडरल बोर्ड के बच्चे हैं वो सिर्फ जो है ना जो स्कूलों में पढ़ते हैं वो सिर्फ नई बुक का पेपर देंगे। और आने वाले बच्चे याद रखिएगा जो इस वक्त प्री 9th पढ़ रहे हैं इस साल वो इसी बुक को तैयारी शुरू कर दें। बाद में बोर्ड बताएगा इसमें से क्या सिलेबस रिड्यूस हुआ है और क्या उन्होंने नया इसमें शामिल किया। शामिल तो नया तो नहीं होगा, इसको रिड्यूस किया, ये सारा का सारा यही बच्चे। इसलिए प्री 9th वो सारे बच्चे इस बुक को शुरू कर दें। ये बुक बहुत शॉर्ट है, नहीं मिल रही, आप इसकी फ़ोटो कॉपीज़ कराएँ, जैसे भी कराएँ आपको यह बुक पढ़नी चाहिए। वो बच्चे जो प्री 9th वो स्कूल जो बच्चों को प्री 9th पढ़ा रहे हैं वो ये वाली बुक शुरू कर दें। वो सूरह अनफाल वाली पंजाब वाली बुक छोड़ के ये बुक शुरू कर दें। याद रखिएगा। फिर आगे पूरी तफसील बताएं पेपर्स का उन्होंने पैटर्न क्या दिया, इस साल क्या दिया है और आने वाले सालों में वो क्या देंगे, वो उसके बाद की बात है। लेकिन इस साल के बच्चों का पेपर पैटर्न सबको जो है ना मालूम होना चाहिए। वो बच्चे जो फेडरल गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़े उनके लिए ये है और बाकी बच्चों के लिए ऑप्शन है कि वो ये वाली बुक पढ़ते हैं तो इसमें से दे दें, और अगर वो पुरानी सूरह अनफाल जिसमें है वो वाली पढ़ते हैं तो वो वाली बुक का भी दे सकते हैं। लेकिन एडमिशन के वक्त उन्होंने उस फॉर्म पे ऊपर लिखना है कि उन्होंने कौन सी बुक का इम्तिहान देना है। और इन बच्चों के लिए जो फेडरल गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते हैं उनके लिए ये जो है लाजमी मस्ट है। उनके लिए रिड्यूस सिलेबस है, थोड़ा कर दिया कि इन असबाक से रिड्यूस तो नहीं किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने कुरान में से थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया है। आप उसको देख लीजिए, मैं उसको आपको साथ साथ बताती जाऊँगी कौन सी और किस तरह उन्होंने रिड्यूस करके जो 3 सूरतें दी हैं उसमें से क्या क्या शामिल किया है। फेडरल गवर्नमेंट
FBIC نے فیڈرل گورنمنٹ اسکولوں کے لیے تمام کے لیے قومی یکساں نصاب کی کتاب مسٹ کر دی ہے. 2023 کا پیپر انہی میں سے اسی کتاب میں سے آئے گا. اور وہ جو بچے جو پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں یا اوورسیز پاکستانی ہیں وہ پرانی کتاب پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی جس میں سورہ انفال ہے وہ والا پیپر دے سکتے ہیں اگر لیکن ان کو آپشن ہوگی کہ وہ ایڈمیشن کے وقت اس پہ جو ہے نا اپنا نام فل جو ہے نا اس فارم میں کریں. اس لیے بار بار بتا رہی ہوں کہ 2023 کا پیپر جو فیڈرل گورنمنٹ کے اسکول ہیں صرف وہ اس بک سے دیں گے. باقی بچوں کے لیے آپشن فیڈرل بورڈ میں چھوڑ دی ہے کہ اگر انہوں نے یہ بک پڑھے ہیں تو اس بک کا ریڈیوس سلیبس کا پیپر ہوگا. اور لیکن ایگزام ایڈمیشن کے ٹائم انہوں نے بتانا ہوگا کہ انہوں نے کون سا پیپر دینا ہے, 2002 والا سلیبس یا 2022 والا. یہ 2 کتابیں ہیں اس کی, ایک اسباق کی ہے اور ایک ترجمہ القرآن کی ہے. اس میں تقریباً 19 صورت ہیں. یہ وہ صورت کے کنٹینٹ ہیں جن کے ترجمے اور ساتھ ساتھ سوال جواب دیے گئے ہیں. اور بورڈ والوں نے آپ کو 2023 میں جو پیپر دینا ہے وہ کس طرح دینا ہے اس کے مطابق پھر جو 2024 میں جو پیپر دینا ہے وہ اس کی بھی میں آپ کو کلپ سنا دیتی ہوں ساتھ ساتھ کہ 2024 آنورڈ جو آنے والے بچے ہیں جو اس سال جو ہے نا پری 9th پڑھے ہیں وہ ان کے لیے بھی کیا FBIC نے کہا ہے. ان کی کھلی کچہریاں ہوتی رہتی ہیں, ان کو سنا کریں. وہ بہت سے سوالوں کے جوابات بھی دیتے ہوتے ہیں. آپ کی جو ہے نا ساری پرابلم وہاں پہ اکثر سولو ہو جاتی ہیں. فیڈرل بورڈ کی کھلی کچہری میں یہ سوال اٹھایا گیا تھا تو کہ 2024 یا اسے آنے والے سالوں میں کس طرح پیپر ہوگا, تو انہوں نے کہا کہ بک یہی ہوگی لیکن اس وقت کیا کانٹینٹ ہوں گے کس طرح آئیں گے وہ ہم 2023 تک آپ کو بتائیں گے. لیکن ابھی فی الحال اس سال 2022 میں پڑھنے والے بچے 23 میں جو ہے نا وہ فیڈرل گورنمنٹ کے اسکول والے یہ دیں گے اور جو اسکول یہ پڑھ ہیں وہ یہی دیں گے. باقی بچوں پرائیویٹ اسکولوں اور اوورسیز پاکستانیوں کے لیے آپشن ہے کہ وہ پرانے بک جس میں سورہ انفال ہے وہ بھی دے سکتے ہیں لیکن ایڈمیشن کے ٹائم ان کو وہاں پہ کیا کہتے ہیں آپشن دیا ہوگا, وہاں پہ اس کو فل کرنا ہوگا تاکہ اس کے مطابق یہ پیپر دے سکیں. کلاس 9 فیڈرل بورڈ میں اسلامیات میں تھوڑی سی تبدیلیاں کی گئی ہیں, بلکہ تھوڑی سی نہیں اچھی خاصی تبدیلی کی گئی ہے. بورڈ ویسے پورے سال سویا رہتا ہے, اینڈ ٹرم جو بچوں کے جو ہے نا وہ پڑھ چکے ہوتے ہیں آفٹر افیئرس تب ان کو خیال آتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تبدیل کر دیا جائے. پچھلے سال بھی اس طرح ہوا, اس سال بھی. چلے شکر ہے اس کے بعد اب کوئی ایسی کتاب نہیں رہے گی جس کو وہ کنٹینٹ بدلیں. آج آپ اسلامیات کے بعد ایک اسلامیات رہ گئی تھی وہ بھی انہوں نے بدل ڈالی. اب اس کے بعد ساری آپشن آپ کے پاس موجود ہیں کہ تیاروں بکس کی کتابیں آپ بورڈ کی کتابیں پڑھیں گے. آپ کم از کم کوئی بایو فزکس کیمسٹری میں تو یہ ہے کہ ایک بورڈ بھی پڑھ لیں تو آپ کو کانسیپٹ کلیئر ہے تو کسی بھی بورڈ سے سوال ہے جب لکھ سکتے ہیں. لیکن اردو میں ایسی چیز ہے کہ جس میں سے آپ کسی ایک بورڈ بھی پڑھ لیں تو اب آپ سن لیں اب کچہری کہ آنے والے سالوں کے لیے فیڈرل بورڈ نے کیا کہا ہے. اینول ایگزامینیشن 2023 کا اور 2023 کا سیکنڈ اینول ایگزامینیشن صرف ان میں یہ جو نیا کریکولم ہے اس کے کنڈنسڈ یا ریڈیوس سلیبس کو فالو کیا جائے گا. 2024 اور اس سے آگے کے جو امتحانات ہوں گے اس وقت تک ہم ایک نئی پالیسی لا چکے ہوں گے. وہ نئی پالیسی کے مطابق پھر آپ نے 2024 کا ایگزام دینا ہے. یہ کوشچن آپ بار بار پوچھیں گے اس لیے میں اس کو ریپیٹ کرنا ضروری سمجھوں گا, اور وہ یہ ہے کہ یہ جو ہماری ریڈیوس سلیبس والی اسلامیات فار کلاس 9 کی پالیسی ہے جو نیشنل کریکولم کونسل نے ریڈیوس کر کے دیا ہے, یہ صرف 2023 کے اینول ایگزامز کے لیے ہے. یعنی فیڈرل بورڈ کا فرسٹ اینول ایگزام اور سیکنڈ اینول ایگزام اس تک ریسٹرکٹ رہے گا یہ. اس کے بعد 2024 کا جو فرسٹ اینول ایگزام ہوگا اس وقت تک ہم اس کو ریکنسیڈر کر کے نئی پالیسی لا چکے ہوں گے. تو یہ آپ نے مد نظر رکھنا ہے. اب میں آپ کو اس کی ذرا جو کنٹینٹس ہے جو اوکے جی, یہ ریڈیوس سلیبس کے ساتھ دیا گیا ہے کہ MCQs جو ہے نا وہ حدیث اور قرآن سے نہیں آئیں گے. MCQs صرف جو ہے نا وہ اسباق میں سے لیے جائیں گے. اور اس کے بعد جو سیکنڈ کوشچن ہوگا آیات کا, وہ 3 صورتیں آپ کے لیے مسٹ کی گئی. ویسے 19 صورتیں ہیں جو, لیکن فیڈرل بورڈ والے اسکولوں کے لیے صرف 3 صورتیں جو انہوں نے وہ دے دی ہیں. اور وہ صورتیں ہیں سورہ یاسین, سورہ صاد اور سورہ لقمان. یہ 3 صورتیں فیڈرل بورڈ نے کہی ہیں کہ اس سال 2023 میں جو بچے قومی یکساں نصاب کتاب دیں گے ان میں 3 صورتیں شامل کی ہیں, سورہ لقمان, سورہ یاسین اور سورہ صاد. اور لیکن 10 کی 10 احادیث شامل کی ہیں. آگے بورڈ پیپر پہ آ جائے گا کس طرح میں آپ کو سمجھا دوں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو شارٹ کوشچن ہیں وہ آخری 2 چیپٹر میں سے ہوں گے اور جو لانگ کوشچن ہیں وہ پہلے 5 چیپٹر میں سے ہوں گے.
शॉर्ट क्वेश्चन उन्होंने चैप्टर नंबर 6-7 में से, और लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2, 3, 4 और 5 में से जो वो निकाले जाएंगे। जो डिटेल क्वेश्चन है याद रखिएगा। फेडरल बोर्ड ने क्लास 9 इस्लामियात बदल दी है। कौमी यकसा निसाब किताब सिर्फ वो बच्चे पेपर दे रहे हैं जो फेडरल बोर्ड के स्कूलों में पढ़ते हैं, और बाकी जो प्राइवेट स्कूल हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो अपने एडमिशन के वक्त बताएंगे कि उन्होंने नई किताब पढ़ी है 2002 वाली, 22 वाली या 2002 वाली, ताकि वो पेपर आसानी के साथ दे सकें। सिर्फ इस साल के लिए किया गया, अगले साल जो है ना आपकी किताब सूरह अनफाल वाली ख़त्म कर दी जाएगी और यही वाली सब बच्चे पढ़ेंगे। लेकिन इसमें क्या कंटेंट होंगे, किस तरह होगा, तो वो अब, लेकिन एक बात तो वाज़े हो गई है कि असबाक वाली तैयारी जो प्री 9th के बच्चे जहाँ जहाँ पढ़े हैं वो असबाक वाली किताब लेके और हदीस वाली किताब लेके अच्छी तरह पढ़ना शुरू कर दें। बाकी जो कुरान की डिटेल बुक है 19 सूरत हैं, वो फिर हम बोर्ड की तरफ से जब पता चलेगा कितनी सूरतें शामिल की गई हैं वो हम सूरत में हम शामिल करके उसको देख लेंगे। फिर सूरत में से क्या क्या आ रहा है और साथ हदीस में किस तरह सवालात हैं और असबाक में किस तरह सवालात हैं, वो आगे चलकर मैं इसी वीडियो में आपको डिटेल से बता देती हूँ। वो भी बोर्ड वालों ने आपका बोर्ड पैटर्न जो है ना वो दे दिया है। आप पूरी वीडियो अच्छी तरह गौर से सुनिए, समझिए और देखिए ताकि आप सबका फ़ायदा हो और आने वाले बच्चों के लिए भी जो है ना ये बहुत ही अहम वीडियो है। क्लास 9 फेडरल बोर्ड ने अपना सिलेबस बदल दिया है। ये थोड़े से कंटेंट हैं, दोबारा वो चीज़ दोबारा आ गई है कि ये कुरान और हदीस है, इसमें 3 सूरतें शामिल की हैं, सूरह लुकमान, सूरह यासीन और सूरह स्वाद। फिर तारीफ़ कुरान चैप्टर के नाम है, फिर 10 अहादीस हैं, फिर अगला चैप्टर उसके टॉपिक्स हैं, फिर नेक्स्ट 3 चैप्टर, 4 चैप्टर, 5, 6, 7 चैप्टर, इन सब के टॉपिक्स ये शामिल किए गए हैं। पहले जो कुरान हदीस से आपके MCQs नहीं आएंगे, आपके MCQs तमाम असबाक में से आएंगे। 3 से लेकर जो 5 तक चैप्टर हैं उसमें लॉन्ग क्वेश्चन है और 6 और 7 में से शॉर्ट क्वेश्चन बनाए गए हैं। ठीक है, जो अब आपके MCQs की बारी आती है। MCQs क्योंकि मैंने किताब नहीं पढ़ी इसलिए मैं MCQs सॉल्व नहीं कर पाई, तो आप इसको देख लीजिए। इंशाल्लाह ताला पेपर से नज़दीक मैं MCQs भी सॉल्व करके अपलोड कर दूँगी। जब किताब पढ़ेंगे हमारे सामने आई किताब, क्योंकि किताबें मार्केट में नहीं है, याद रखिएगा किताबें मार्केट में नहीं मिल रही, इसलिए वो बच्चे जो प्री 9th पढ़ना स्टार्ट कर दिए सूरह अनफाल वाली किताब फेडरल बोर्ड की, वो छोड़ दें और इस किताब को शुरू कर दें। ये देखें, सबसे पहले आयात दी गई हैं और आयात में उन्होंने तर्जमा मस्ट कर दिया है। आपको तर्जमा याद नहीं करना, तर्जमा दिया होगा आपने उसकी तफसीर याद करनी है, तफसीर समझनी है। इसका मतलब आप अपना कोई पीरियड मिस नहीं कर सकते, छुट्टी नहीं कर सकते। 5 आयात दी होंगी, 5 आयात के तर्जमे दिए होंगे। उसमें से पहला जो क्वेश्चन होगा वो आपको अल्फाज मानी का होगा। उस जुमले में से आपने अल्फाज मानी सिलेक्ट करके रखने हैं, करके देने हैं, और दूसरे में जो आपने तफसीर आपको जो अच्छी तरह आएगी तो अगले 2 सवालात बे और जीम का जवाब दे सकेंगे। याद रखिएगा अहम बात के क्लास 9 फेडरल बोर्ड ने जो तब्दीली की है उसमें जो हदीस के आयात हैं और हदीस है उनके तर्जुमे दिए होंगे, उनमें से मौजूद आप छोटे छोटे सवालात के जवाबात देंगे। एक सवाल होगा आपके अल्फाज मानी का, 2 सवाल होंगे उस तफसीर के अंदर से। इसी तरह हदीस में से भी एक सवाल होगा अल्फाज मानी का और बाकी एक सवाल होगा अमली ज़िंदगी से ताल्लुक़। पहले अमली ज़िंदगी से ताल्लुक़ 1 नंबर का होता था, अभी 2 नंबर का कर दिया गया है। और दूसरा एक और सवाल होगा जो इसकी तशरीह के मुताबिक होगा, इसलिए अपने टीचर से कहें वो आपकी तशरीह लिखवाना शुरू कर दें। तो एक्सप्लेनेशन में से आपका एक सवाल होगा 2 नंबर का, 2 नंबर आपके अमली ज़िंदगी से ताल्लुक़ होगा और 1 नंबर उसी में से अल्फाज मानी का। और अगर आपको तर्जमा आता है तो अल्फाज मानी आप वहाँ से ढूंढ के कर सकते हैं। ये आपके लिए आसानी कर दी गई है फेडरल बोर्ड ने, लेकिन इसके लिए थोड़े से इसे कहते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। अगर आपको उस आयत और उस हदीस का मानी मफ़हूम आता है कि यहाँ बात अल्लाह और उसके रसूल ने क्या कही है, तो आप सवालात के जवाब देने के काबिल हो जाएंगे। और अगर आपने कुरान को, क्योंकि ये से आपकी दुनिया में बेहतर होगी और आपकी आखिरत बेहतर होगी अगर आपने कुरान को समझ कर पढ़ा और उस पर अमल किया। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपको ज़रूर कामयाबी देगा, मेहनत करते रहिए। और उसके बाद अब लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन की बारी आती है। वो मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो लास्ट पहले 5 चैप्टर में से, पहले चैप्टर्स में से हैं 2, 3, 4, 5, और जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो लास्ट 2 चैप्टर्स में से हैं, जिनमें सहाबा कराम, सहाबियात, इमाम हमारे जो हैं उनमें से कोई 2 हैं और या बुजुर्गान दीन का जिक्र है, उनसे डिटेल वो चीज़ आपकी शॉर्ट क्वेश्चन में शामिल है। ज़रा उसको भी आप कुछ नहीं छोड़ सकते, किसी के बारे में कोई बात हो रही है तो वो डिटेल में आप याद करेंगे। और पहले जो 3-4 चैप्टर हैं उसमें से आपके जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन बनाए जाएंगे। लेकिन बुक में चैप्टर 1.5 पेज के हैं, 2-2 पेजेस के हैं। ज़ाहिर है उसको आप फ़िलहाल तो इस साल वाले बच्चे जितने टीचर्स नोट्स बना सकती हैं वो बना सकती हैं, लेकिन अगर ना बना पाएँ तो आप उसको खुद वैसे ही याद कर लेंगे। ताकि अगर वैसे भी लिख लेंगे तो आपको थोड़ा सा
مشکل پہ نہیں آئے گی کیونکہ ظاہر پہلی دفعہ بچے پیپر دے رہے ہیں۔ اب باری آتی ہے شارٹ کوشچنس کی۔ شارٹ کوشچن آپ کے آخری 2 چیپٹر میں سے لیے گئے ہیں، ان کو یہ پڑھ لیجئے، اسکرین شاٹ لے لیجیے اور اس کو زوم کر کے دیکھیے، آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اور پھر لانگ کوشچن جو وہ پہلے 4-5 چیپٹر 2 3 4 5 پہلے 4 چیپٹر میں سے لیے گئے، باقی پیٹرن بورڈ کا وہی ہے، وہی اتنے ہی شارٹ